بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری اور رہائی کرپشن کے 2 مقدمات نے بریت کے حکم پر اینٹی کرپشن نے تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مدثر بخاری۔ مدثر بخاری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی مشکلات جو ہیں تاحال کم نہیں ہو سکی ہیں۔ ان کو ایک بار پھر گجرانوالہ سے جو ہے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پہلے ان کی رہائی جو ہے ممکن ہوئی تھی، گجرانوالہ کی سیشن عدالت نے ان کو 2 مقدمات میں جو ہے آج ڈسچارج کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے لاہور اینٹی کرپشن نے ان کو پنجاب اسمبلی میں جو ہے میرٹ کے خلاف بھرتیاں کرنے کے اوپر جو ہے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور اینٹی کرپشن کے مطابق ان کو جو ہے انہوں نے جو امیدوار تھے ان کو جو ہے میرٹ پہ جو نہیں تھے ان کو نوکریاں دینے پر چودھری پرویز الہی کو جو ہے گرفتار کیا ہے، اور اسی بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ہے تمام ثبوت جو ہے اس دفعہ موجود ہیں، اور اس دفعہ جو ہے پرویز الہی کو ضرور جو ہے قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ترکیہ کے نو منتخب صدر رجب طیب اردوان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اردوان تیسری مرتبہ ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 69 سالہ رجب طیب اردوان نے آئندہ 5 سال کے لیے مسلسل تیسری بار ترکیہ کے صدر کا حلف اٹھا لیا۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، امیر قطر، آذربائیجان کے صدر، روسی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر 20 ملکوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے عالمی رہنماؤں سے فردن ملاقات کر کے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی انقرہ میں ترک صدر کی حلف برداری کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریب اورگزیب بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو اپنی اور پاکستانی عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریب اورگزیب نے امین ایردوان سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب میں رجب طیب اردوان نے آئین، قانون اور جمہوری اقدار کی پاسداری کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ صدر رجب طیب اردوان 28 مئی کو ہونے والے رن آف مرحلے میں کامیابی کے بعد تیسری بار ترکیہ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انقرہ میں ترکیہ کے مختلف اداروں کے سربراہوں نے ملاقات کی ہے۔ اس دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ میں لیماک ہولڈنگ کی بورڈ کی سربراہ کی ملاقات پاکستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال، تجارت اور سرمایہ کاری کی وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سنان آک زورلو گروپ نے بھی ملاقات کر کے پاکستان میں ونڈ پاور اور شمسی توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ وزیر اعظم کو زورلو گروپ کی پاکستان میں الیکٹرانکس، توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جس کا وزیر اعظم نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انقرہ میں انادولو گروپ کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے انادولو گروپ کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور اس کی وجہ سے ملک میں روزگار کی فراہمی پر پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے گروپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین دولسار انجینئرنگ عرفان آکر نے بھی ملاقات کی۔ اس دوران پاکستان میں 2 سال انجینئرنگ کی جاری توانائی اور تعمیراتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ عرفان آکر نے پاکستان میں توانائی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے 2 سال انجینئرنگ کی پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر دلچسپی کا خیر مقدم کیا اور حکومت کی طرف سے اس حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سینیٹرز کے وفد کے ہمراہ 5 جون کو روس جائیں گے۔ روس فیڈرل اسمبلی برائے فیڈریشن کونسل سے خطاب بھی کریں گے۔ روسی ہم منصب نے چیئرمین سینٹ کو وفد کے ہمراہ دورہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ محمد صادق سنجرانی کئی اہم ملاقاتوں سمیت کونسل سے خطاب بھی کریں گے۔ روسی اسپیکر کی جانب سے اعلیٰ سطح وفد کو روس کے دورے کی دعوت اور اعلیٰ ترین فورم سے خطاب 2 طرفہ تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے گا۔ پاکستان کی اعلیٰ قیادت میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی وہ واحد رہنما ہوں گے جو روس کے اس اعلیٰ ایوان سے خطاب کریں گے۔ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا دعویٰ۔ کہتے ہیں جل معیشت سمیت تمام معاملات حل ہوں گے۔ ساری توجہ بجٹ پر ہے، مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پر بوجھ پڑا ہے۔ الحمدللہ اتنے پورے عرصے میں یہ کوئی کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں۔ پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلاں مہینے میں اتنی دیر، 2 مہینے رہیں گے، 3 مہینے رہیں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ یعنی یو شوڈ بی ویل وشڈ ٹو یور کنٹری اینڈ یو شوڈ بی لوئل ٹو یور سوئل۔ تو بلکہ یہ
بجائے لوگوں کو امید دینے کے اور ان کو تسلی دینے کے، ہم ابھی بھی نئی پریڈکشن اکتوبر کی آ گئی ہے. خدا کا خوف کرو یار. آئی ایشور یو، IMF نے آپ نے دیکھا ہوگا 6-7 ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ. تو وہاں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں براڈ، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سروائیو کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا کہ جی نارمل بزنس میں تو وہ ہو جانا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے، ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں. مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما چودھری سرور نے سچ ٹی وی کے پروگرام ٹاک شو میں میزبان بطول راجپوت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بتایا تھا کہ ہم IMF کی کڑی شرائط کو تسلیم کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترجیح دینے اور پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. IMF سے کبھی آپ وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. تو میں نے تو 1 دسمبر 2021 کو لندن میں پاکستانیوں سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بہت کڑی شرائط ہیں جو آپ تسلیم کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لیں، اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دے دیں، ان کی بات سن لیں، اور تو وہ $30 بلین آپ کو سالانہ بیچتے ہیں، وہ $60 بلین بیچ سکتے ہیں. تو بھئی یہ ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے، رانگ ڈائریکشن کی وجہ سے ملک کی معاشی صورتحال تباہی کے گہانے پہنچی ہے. ہمارا تو موقف بڑا واضح ہے کہ آپ نے اپنے ریمارکس میں بھی کہا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، پارٹیوں کے درمیان ڈائلاگ چاہتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہیں ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب عمران خان پاور میں تھے تو وہ کہتے تھے میں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب PDM والے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. وزیراعظم کے معاون خصوصی کہتے ہیں کہ کوئی شخص یا ادارہ آئین سے بڑھ کر نہیں. ریاستی اداروں کے خلاف منظم مہم جاری ہے، مخصوص لوگ استعمال ہو رہے ہیں. مخصوص دھڑوں نے چند روز قبل ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی. پارلیمان سپریم ہے، قانون سازی کرنا عدلیہ کا نہیں پارلیمان کا کام ہے. چند مخصوص لوگ جن کے بارے میں کہ ہم خیال کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت ریاست کو اور ریاستی اداروں میں ایک اس قسم کا ایک پیٹرن ان کے فیصلہ جات میں نظر آ رہا ہے، اور اس ترتیب سے وہ ریاستی اداروں میں مداخلت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی دھڑے کی طرف کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور یہ وہ سیاسی دھڑا ہے جو ریاست کے اداروں کو بشمول افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اب چند دن پہلے. اور اسی وجہ سے اس سیاسی دھڑے کے اپنے لوگ یا اپنے ہی رفقائے کار وہ ان کو چھوڑ کے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. خبریں اور بھی ہوں گی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہی. معیشت کی بہتری کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. معیشت ٹھیک ہو گئی تو پارلیمنٹ مزید 1 سال چل سکتی ہے. رہنما پیپلز پارٹی مخدوم احمد محمود کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کی باتیں بڑے زور و شور سے ہو رہی ہیں اور ان میں وزن بھی ہے. یہ بھی کہا کہ انتخابی میدان میں پیپلز پارٹی کم بیک کرے گی. حنیف قمر رپورٹ کریں گے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے مخدوم احمد محمود نے کہا کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے کبھی ذاتیات پر سیاست نہیں کی. پیپلز پارٹی ہمیشہ نظریاتی سیاست کرتی ہے. الیکشنز میں پیپلز پارٹی دوبارہ کم بیک کرے گی. رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ کنگز پارٹی بنانے کی کہیں کوشش نہیں ہو رہی. گزشتہ کچھ برسوں میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا، اب وہ جمہوریت کو مضبوط ہوتے دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہم یہی سمجھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، ہم نے ٹکٹیں بھی دے دیں. اب جب گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، میرا خیال ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے چلی جائیں گی. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تب دیکھنا پڑے گا کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کارکردگی کیسی ہے. ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں جنوبی پنجاب کی 60 نشستیں ہیں. جنوبی پنجاب کا ووٹر ہمیں ووٹ دینا چاہتا ہے. انتخابات میں کامیابی کے لیے محنت جاری ہے. سابق گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی طاقت ہے. الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ حنیف قمر، سچ نیوز، لاہور. نئی سیاسی جماعت بنانے کی تیاریاں. ترین گروپ کی پیش بندی. سیاستدانوں سے ملاقات. سابق MPA نیاز احمد گشگوری قافلے میں شامل ہو گئے. آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس بھی جہانگیر ترین سے ملے.
साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्की सियासत में जहांगीर तरीन ग्रुप की पेशकदमी, कई सियासतदान हाथ मिलाने लगे। मुजफ्फरगढ़ से साबिक मेंबर पंजाब असम्बली नियाज अहमद ने अपने ग्रुप समेत जहांगीर तरीन से हाथ मिला लिया। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाहेमल पर गौर हुआ। इस मौका पर MNA सैयद मुबीन आलम, साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती, इसाक खाकवानी, नुमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी, सईद अकबर नवानी, लाला ताहिर अंधावा, नजीर बलोच, फैसल जवाना, अमीन चौधरी, कासिम गंगा, असलम भरवाना, अजमल चीमा और गुलाम रसूल भी मौजूद थे। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम और काफ लीग में शामिल होने वाले सरदार तनवीर इलियास भी जहांगीर तरीन से मिले। बैठक में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं में साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ। मीडिया टॉक में सरदार तनवीर इलियास और मलिक नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि नई पार्टी पर काम जारी है, आने वाले दिनों में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। हम मिलकर आगे चलेंगे और मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में जो चीज़ें होंगी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मैंने पहले भी ये कहा था कि माशी एतबार से भी लोग हम पे एतबार रखें, हम उसका भी आपको हल निकाल कर देंगे, क्योंकि हम वहाँ पे इस्लामाबाद में भी जो इदारों के सरबराह हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर पार्टियाँ हैं या इंस्टीट्यूशन से सबके साथ हमारी बातचीत चल रही है और अगले दिनों में आप देखेंगे और मीटिंगें होंगी। जो भी PTI के नज़रिए को छोड़ के आ रहा है हम उसको वेलकम करेंगे, हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि पाक फौज सबसे पहले है, सबने मुल्क की बेहतरी का सोचना है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2023 की सरगर्मियों में गैर मुल्की मुबस्सरीन की शिरकत को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। आम इंतखाबात में मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन से मुतालिक प्लान तैयार, उसूली मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को बाज़ाब्ता दावत नहीं दी जाएगी। आम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन वजारत दाखिला से सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाएंगे। मुबस्सरीन बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में दरख्वास्त देंगे। वजारत दाखिला 4 हफ्तों में एजेंसी से गैर मुल्की मुबस्सरीन को सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की काबीना में बंद लिफाफा मंजूर किया गया। कौम को ये नहीं बताया गया कि इसमें क्या है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस के रद्दमल पर मुल्क को आग लगाएगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ कहते हैं शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने ये पैसा पाकिस्तान को दिया था, ये सरकारी खजाने में जमा होना था और सरकारी खजाने की बजाय ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो जाता है। अब आप एक खाली बंद लिफाफा लाते हैं, काबीना में लहराया जाता है और कहा जाता है कि जी ये मंजूर किया जाए। वजीर आजम जो हैं वो भी उसका ऐसा है, वो कहते हैं जी मंजूर है मंजूर है मंजूर है, उसको मंजूर कर लिया जाता है। अब जब आप उसको मंजूर करते हैं तो ये नहीं बताते कौम को किस लिफाफे में क्या था। वो 60 अरब की वो करप्शन थी जिसके नतीजे में आप पे ये 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया गया है। अब आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, चंद खवातीन जो जेल में हैं वो एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि हमने किया कुछ नहीं था। जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, दहशतगर्द का कोई रंग, मजहब, नस्ल और जेंडर नहीं होता, उसकी कोई जिन्स नहीं होती। दहशतगर्द दहशतगर्द है, वो मर्द हो, वो खातून हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। ये मैं गारंटी करता हूं कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं जो कुछ 9 मई को हुआ वो सियासत नहीं दहशत गर्दी थी। कौमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले 3-4 साल जो झूठ और इंतशार का दौर रहा है उसमें मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है और हम कोई शादियाने नहीं बजा रहे। अभी अंदर बैठ के भी हम यही बात कर रहे थे कि ये मुकाफात अमल है। जिन लोगों ने कौमी ख़जाने पर डाका डाला है और सिर्फ ये नहीं, कौम को मिस्टर क्लीन होने का धोखा देते थे इमरान नियाजी, आज तो सब कच्चा चट्टा खुल चुका है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। लाइसेंस का हसूल जिम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी। ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने लाइसेंस का हसूल मज़ीद आसान कर दिया है। DIG लाइसेंसिंग ने पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह करते हुए कहा कि अब हमारे मराकज़ 24 घंटे काम करेंगे। तफसीलात राना कामरान सफदर की इस रिपोर्ट में। ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस खिदमत मरकज का दौरानिया 24 घंटे कर दिया गया ताकि शहरियों को लाइसेंस के हसूल में आसानी हो सके। DIG लाइसेंसिंग का कहना था कि अब किसी भी जिला का रहायशी लाहौर से अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकता है। कोई भी शख्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर उसका डोमिसाइल है वो कहीं से भी जाकर अपना लर्नर बनवा सकता है और वहीं से फिर अपना
जो रेगुलर लाइसेंस है वो भी बनवा सकता है। लाइसेंस के हसूल के लिए फाइल सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। लाइसेंस होल्डर सिर्फ शनाख्ती कार्ड के साथ मरकज विजिट कर सकते हैं। आप पहले इसके ना बहुत सारे डिफिकल्टीज थी, जैसे कॉपीज होती थी, तस्वीरें होती थी, वो चीज़ मंगवाई जाती थी, फॉर्म होता था वो, लेकिन वो सब चीज़ IG साहब ने ख़त्म कर दिया। IG साहब के हुक्म से आप सिर्फ आप शनाख्ती कार्ड लेकर आते हैं, शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आपका लड़ना भी बन जाता है, और उसके बाद आपने ट्राई भी देनी है, वो फाइल सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। लाइसेंस प्रोसेस को आसान करने का मकसद कानून पर अमल दरामद है। अभी भी 50% से ज्यादा लोग बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसी वजह से ही इसको अपग्रेड किया गया 24/7 में, कि लोग डे टाइमिंग में किसी बिजनेस होता है, जॉब्स होती हैं, कि वो नहीं आ सकते। इवन सैटरडे संडे भी ऑन है हमारे। गाड़ी चलाने से पहले लाइसेंस का हसूल हमारी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है, जो हमें बहुत से नाखुशगवार वाक़यात से महफूज रख सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट BRT सर्विस हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट शुदा कंपनी को फंड्स की अदम फराहमी की वजह से किसी भी वक्त बंद हो सकता है। मंसूबा बंद होने से कई लाख शहरियों सफ़र करने से मुतासिर होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फूलों के शहर पेशावर की सबसे बड़ी BRT बस सर्विस, जो कि जदीद तर्ज सफर की सहूलियात से आरास्ता है, निगरान हुकूमत की जानिब से निजी कंपनी को 114 मिलियन रुपए की वाजिबुल अदा रकम न मिलने पर बंदिश की दहलीज पर है। पेशावर BRT सर्विस मुमकिना तौर पर मुअत्तल होने से शहरियों को अंदरून शहर सफ़र करने में अजियत का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस बंद होने से वो सस्ती सवारी से महरूम हो जाएंगे। ड्राइवर वगैरह को, जो स्टाफ है इनका BRT का, उनको तनख्वाही नहीं मिल रही, तो ये बंद हो जाएगा। इससे फिर हमें आवाम को, शहरियों को बहुत तकलीफ होगी। पेशावर में यही एक BRT मनसूबा इन्होंने बनाया है, अगर ये भी हमसे छीन लिया जाए तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसमें किरायों की हमें बचत है और बहुत हमें सहूलत है। अभी BRT के किरायों में भी कमी का इजाफा इम्कान नज़र आया था, तो अब आवाम को फिर से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई भी मज़ीद बढ़ चुकी है। निजी कंपनी के मुताबिक अगर हुकूमत की तरफ से 754 मिलियन रुपए की अदायगी ना की गई तो इस सूरत हाल में BRT ऑपरेशन किसी भी वक्त बंद करना पड़ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद मेगा प्रोजेक्ट BRT फंड की अदम दस्तयाबी के बायस बंद होने के करीब है। रिकॉर्ड के मुताबिक BRT बंदिश से योमिया 3 लाख से ज़ायद मुसाफिर मुतासिर होंगे। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ वाजिद शहजाद, सच न्यूज़, पेशावर। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सुपर हाईवे के बजाय नॉर्दर्न बाईपास पर सजाती गई है। 50,000 से जायद छोटे बड़े जानवर भी मंडी पहुंच गए हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा शहरी यहाँ का विजिट करते हैं। सरारपुर सुपर हाईवे से आते हुए माजी में जमाली पुल के मकाम पर मंडी लगाई जाती थी, मगर अब मंडी नादर बाईपास पर मुंतकिल की जा चुकी है। जमाली पुल से तकरीबन 7 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक सिग्नल से होते हुए मजीद 10 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। सुपर हाईवे नादन बाईपास पर आने के बाद चेक पोस्ट से गुजरना होगा। रास्ते में 8 मकामात पर पुलिस की चौकियां कायम की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस रेंजर्स के जवान भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। नादन बाईपास पर सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर करने के साथ रात में रोशनी के लिए भी मौसम निजाम किए गए हैं। मंडी इंतजामिया का कहना है कि अब कोशिश है कि मवेशी मंडी को एक फेस्टिवल के तौर पर सजाया जाए। कई हजार जानवर यहाँ आ चुके हैं। खरीदारों, नौजवानों और फैमिलीज की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहरियों का भी कहना है कि मवेशी मंडी चाहे कितनी दूर लग जाए, लेकिन शौक की खातिर जाना तो पड़ता है। 700 एकड़ पहले रकबे पर सजी मवेशी मंडी में मौजूद और मजीद आने वाले जानवरों को बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन का एहतमाम भी किया गया है। यहाँ आने वाले शहरियों के लिए फूड कोर्ट्स और चाय खाने भी आबाद कर दिए गए हैं। मकाम जरूर बदला, लेकिन हसीन रौनकें ना बदली। ईद कुर्बा आते ही मवेशी मंडी में 4 चांद लग गए। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। पेशावर में डॉक्टर आफिया सदीकी से इजहार यकजहती के लिए नौजवान सड़कों पर निकल आए। अमरीकी जेल में कैद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए नौजवान सरापे एहतजाज बन गए। अवैस महमूद रिपोर्ट करेंगे। पूरे मुल्क की तरह पेशावर में भी डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए एहतजाज जारी है। पेशावर के नौजवान ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए मुजाहरा किया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हुए। पिछले 20 सालों से
कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो अमेरिका के बदनाम जमाला जेल के अंदर मौजूद है और हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम इस हवाले से नहीं किया जा रहे। सिद्दीकी का वाहिद गुनाह ये था कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए एक इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम डिज़ाइन करना चाहा और इसी सज़ा की पादाश में उन्हें जो है तो 20 साल कैद अभी तक हुई है और 86 साल की कैद उनको अमेरिका की हुकूमत की जानिब से सुनाई गई है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर अमेरिका में 20 साल से कैद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के नारे भी दर्ज थे। के इस एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को ये मुतनब्बा करनी चाहती है कि इस हुकूमत में आज जितने भी लोग मौजूद हैं इन्होंने अपने औकात में अवाम से यही वादा किया था कि हम डॉक्टर आफिया को रिहाई मुमकिन दिलाएंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि जब इनके हुकूमत में ये आए तो इन्होंने डॉक्टर आफिया के लिए कोई भी पेशकदमी नहीं की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की, जबकि नौजवानों की जानिब से पाकिस्तान की बेटी की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान में मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अवेस महमूद, सच न्यूज़, पेशावर। हुकूमत की जानिब से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के इक़दामात के ज़िमन में एक कैनेडियन सरमायाकार ग्रुप ने पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया। निजी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ें टोरंटो से पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के दरमियान जल्द ऑपरेट की जाएंगी। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।